MSc Part 1 Semester 2 Paper 3 Organic Chemistry in their Unit 1 Reaction of carbon nucleophile with a carbonyl group. New unit is started. Okay, the first point is a Robinson aniline reaction. Then what is meant by Robinson aniline reaction? The Michael addition reaction followed by the intramolecular aldol condensation is known as a Robinson aniline reaction. म्हणजेच यामध्ये काय होतात, दोन टाईपच्या रिॲक्शन जातात. एक तर मायकल ॲडिशन रिॲक्शन जाते प्लस इंट्रामॉलिक्युलर अल्डोल कंडेन्सेशन रिॲक्शन यामध्ये जाते अँड द फॉर्मेशन ऑफ अ रॉबिन्सन ॲनिलीन प्रोडक्ट. And this reaction has been used to fuse the 6-membered ring to the carbon skeleton. यामध्ये काय फॉर्मेशन होतं, ॲज अ प्रोडक्ट इज अ फ्यूज्ड 6-membered ring. Okay, this sequence, the Robinson ring forming reaction or Robinson aniline reaction, can be very important in the synthesis of a polycyclic molecule. कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे ही, तर सिंथेसिस ऑफ अ पॉलिसायकलिक मॉलिक्यूल. जर आपल्याला पॉलिसायकलिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करायचे असतील, क्रिएट करायचे असतील, फॉर्मेशन करायचं असेल तर रॉबिन्सन ॲनिलीन रिॲक्शन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, these are the reaction of Robinson aniline. Firstly, the cyclic ketone is reacted with alpha beta unsaturated compound plus base. First is a Michael addition and the second is OH base and aldol condensation reaction and the formation of the Robinson aniline product, means fused 6-membered ring carbon skeleton. Okay, what is the mechanism? Firstly, the mechanism combines the two important reactions. The first stage is the formation of a enolate and the conjugate addition to the alpha beta unsaturated ketone. ह्या मेकॅनिझममध्ये कंबाईन मेकॅनिझम आहे. याच्यामध्ये दोन इम्पॉर्टंट रिॲक्शन आहेत. फर्स्ट इज अ मायकल ॲडिशन, ओके, अँड सेकंड इज अ अल्डोल कंडेन्सेशन रिॲक्शन. तर फर्स्ट स्टेजला काय होणार आहे, द फॉर्मेशन ऑफ द इनोलेट फॉर्मेशन यामध्ये होणार आहे. अँड देन सेकंड स्टेज द कॉन्जुगेटेड ॲडिशन टू द अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कीटोन. So firstly, formation of the enolate. What happened? The first is a cyclic ketone, then base is also there. So abstract the H plus ion and the formation of the enolate, and this enolate is attached to the alpha beta unsaturated ketone. Second, in the second stage, you can say second step ला काय झालं आहे, तो दुसरा जो आहे तो अल्फा बेटा अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंडवरती अटॅक मारलेला आहे. म्हणजेच ही काय झाली, मायकल ॲडिशन झाली. मायकल ॲडिशनला आपण काय करतो, 1/4 अटॅक मारतो. 1/4 अटॅक म्हणजे काय होतं, याच्यामध्ये 1 2 3 4 नंबर कार्बनवरती आपण अटॅक मारतो. इनोलेटचा अटॅक होतो हा 4 नंबरवर कार्बनवरती. सो त्याला 1/4 ॲडिशन किंवा त्याला मायकल ॲडिशन म्हटलं जातं. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज अ सिम्पल इज अ pH. O मायनस जो आहे तो H प्लस घेणार. ओके, देन नेक्स्ट इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कीटोन, tautomerism. This take the H plus is a simple tautomerism reaction. Okay, then in the second stage is the formation of a new enolate which is give the intramolecular aldol condensation reaction. सेकंड स्टेजला काय होणार आहे, न्यू इनोलेट फॉर्मेशन होणार आहे. ओके, आणि गिव्स द इंट्रामॉलिक्युलर अल्डोल कंडेन्सेशन रिॲक्शन, आणि इंट्रामॉलिक्युलर ह्याच्यामध्ये अल्डोल कंडेन्सेशन रिॲक्शन मिळणार आहे. The intramolecular reaction gives the 5 or 6-membered ring are preferred to the those giving strength 3 or more membered ring, and on the one hand to medium ring 8 to 13 on the other hand. Okay, the firstly the formation of a new enolate and gives the intermolecular aldol reaction. Then intramolecular reaction gives the 5 or 6-membered ring. 5 किंवा 6-membered ring आपल्याला प्रेफरन्शियली दिली जाते याच्यामध्ये. तर सेकंड स्टेजमध्ये काय होणार आहे, सिम्पल आहे, इनोलेट फॉर्मेशन झालं आहे. ओके, इनोलेट फॉर्मेशन होऊन अल्डोल टाईप रिॲक्शन गेली आहे. काय झालं आहे ते अल्डोल टाईप इंट्रामॉलिक्युलर अल्डोल रिॲक्शन यामध्ये गेली आहे. देन इन द नेक्स्ट स्टेप इज द फायनल स्टेज द डिहायड्रेशन. ओके, इवन सी बीमध्ये काय होतं, OH मायनस आहे तो निघून जातो. OH मायनस आयन जो आहे इथला तो निघून जाणार आहे. इवन CB रिॲक्शन इज अ सिम्पल रिॲक्शन, द फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्यूज्ड 6-membered ring.
रॉबिन्सन ॲल्नी प्रोडक्ट इज अ फॉर्मेशन. सिम्पल रिॲक्शन आहे. पहिली मायकल ॲडिशन करायची, नंतर इंट्रामॉलिक्युलर अल्डोल रिॲक्शन करायची. Then next is the aldol condensation reaction. So what is the aldol condensation reaction? The beta hydroxy carbonyl compound such as the aldol is undergoes the dehydration radially because the double bond in the product in the conjugation with the carbonyl group, and therefore an alpha beta unsaturated carbonyl compound may be radially obtained, and aldol addition followed by the dehydration of aldol is known as the aldol condensation. Beta hydroxy कार्बोनिल कंपाऊंड आहे. ओके, याच्यामध्ये आणि काय होणार आहे, डबल बॉन्ड त्याच्यामध्ये प्रोडक्टमध्ये कॉन्जुगेशन कार्बोनिल ग्रुपमध्ये पाहिजे आहे. सो काय होणार आहे, OH ग्रुप तिथून लॉस होणार आहे. सो त्याला काय म्हटलं जातं, डिहायड्रेशन ऑफ अल्डोल. सो इट्स कॉल्ड ॲज अ अल्डोल कंडेन्सेशन रिॲक्शन. सम अल्डोल reaction is a dehydration occurs, so the radially that aldol addition product cannot be isolated. In such cases aldol condensation occurs instead of aldol addition. The first is the acid catalyzed mechanism. In this presence of as a catalyst, acid catalyst, it is the enol form of the aldehyde or ketone which is a function as the nucleophile, and the carbonyl group is activated toward the nucleophilic attack by the oxygen protonation. ओके, फर्स्टली काय होणार आहे, इनोलायझेशन स्टेप. त्यांनी स्टेप बाय स्टेप दिलेलं आहे. फर्स्ट इज ॲसिड कॅटलाइज मेकॅनिझम आहे. सो त्यांनी फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड स्टेप अशा दिलेल्या आहेत. इनोलायझेशन होतं, त्या न्यूक्लियोफिलिक ॲडिशन होते, आणि लास्ट इज अ सिम्पल स्टेप इज अ डिहायड्रेशन स्टेप. व्हॉट हॅपन इन द फर्स्ट स्टेप, द इनोलायझेशन. द फर्स्ट इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ इनोलेट फॉर्मेशन यामध्ये होतो, जो आपण रॉबिन्सन ॲल्युमिनमध्ये सुद्धा बघितला होता की त्याच्यामध्ये सुद्धा काय झालं आहे, इनोलेट फॉर्मेशन फर्स्टली झालेला होता, जे मायकल ॲडिशन आपण केली होती त्यामध्ये. सेम. Then next is the inolate is attached to nucleophilic addition to the aldehyde or ketone. अल्डिहाइड आणि कीटोनवरती काय होते, त्याची इनोलेटची ॲडिशन होते. आणि अल्डोल ॲडिशन प्रोडक्ट, फर्स्टली आपल्याला अल्डोल रिॲक्शनचा प्रोडक्ट मिळतो. ओके, बीटा हायड्रॉक्सी कीटोन हा आपल्याला अल्डोल ॲडिशनचा प्रोडक्ट मिळतो. अल्डोल कंडेन्सेशन म्हणजे काय होतं की OH ग्रुप निघून जातो आणि त्याच्या जागी अल्फा बेटा अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड फॉर्म होतो. त्याला म्हटलं जातं अल्डोल कंडेन्सेशन रिॲक्शन. कंडेन्सेशन म्हणजे काय की कंडेन्सेशनमध्ये काय होतं, त्याच्यामध्ये H2O मॉलिक्यूल किंवा HCl मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल, हे मॉलिक्यूल जेव्हा बाहेर पडतात एखाद्या रिॲक्शनमधून, ओके, ॲज अ बाय प्रोडक्ट म्हणून, तेव्हा त्याला कंडेन्सेशन रिॲक्शन म्हटलं जातं. ओके, सो जेव्हा एखाद्या रिॲक्शनमधून, फॉर एक्झाम्पल आता अल्डोल रिॲक्शन आपण घेतलेली आहे, अल्डोल रिॲक्शन नुसते आपण अल्डोल रिॲक्शन म्हटलं तर काय होणार आहे, आपल्याला बीटा हायड्रॉक्सी कीटोन हा आपल्याला प्रोडक्ट मिळणार आहे. पण जर आपण अल्डोल कंडेन्सेशन रिॲक्शन म्हटलं तर आपल्याला अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड हा मिळणार आहे. सो फर्स्टली आपण न्यूक्लियोफिलिक ॲडिशन, इनोलेट तयार करून न्यूक्लियोफिलिक ॲडिशन केली अल्डिहाइड किंवा कीटोनवरती, तर आपल्याला अल्डोल ॲडिशन प्रोडक्ट मिळणार आहे. अँड लास्ट स्टेप इज अ डिहायड्रेशन. सिम्पल स्टेप इज अ कंडेन्सेशन स्टेप, द रिमूवल ऑफ H2O, HCl, CO2 group. So here is a removal of H2O and the formation of the alpha beta unsaturated compound, alpha beta unsaturated ketone. So these are the aldol condensation product. In the acidic medium ला रिॲक्शन अशी जाते अल्डोल कंडेन्सेशनची. In general, the reaction in the addition step of the both at the base and acid catalyzed mechanism are reversible. The equilibrium constant of the for the dehydration step is usually favorable because of the conjugation of alpha beta carbonyl system is formed. ओके, ही जी OH ग्रुप तिथून निघून जाणार जो आहे, डिहायड्रेशन जी स्टेप आहे ती काय आहे, इज अ सिम्पल स्टेप आहे, फेवरेबल स्टेप आहे. का, कारण की अल्फा बेटा अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड तिथे फॉर्मेशन होतं आहे. ओके, आणि ॲसिड आणि बेस जी कॅटलाइजचं रिॲक्शन आहे ते मेकॅनिझम आहे, हे काय आहे, रिव्हर्सिबल आहे. The equilibrium constant for the addition is usually unfavorable for a cyclic ketone, and this is a complication can be overcome. However, by the carrying out this reaction is a special apparatus of allows to product is removed from contact, and with the base it is formed, and the removal of a product displaced in the equilibrium to the right permit the successful aldol addition
with many ketones. इथे खाली त्याच्यामध्ये एक रिॲक्शन दिली आहे. कीटोन इज रिॲक्टेड विथ कीटोन इन प्रेझेन्स ऑफ अ बेस. ओके, सिंपल आहे. फर्स्टली काय होणार आहे, बेस दिला आहे, सो obstruction of the proton from the CH3, okay, active methylene compound, and the formation of enolate, and attack to this enolate is the second ketone molecule and the formation of the beta hydroxy ketone. The simple reaction. Here is the acid catalyzed, then base catalyzed reaction आपण बघितली, आणि Robinson aniline reaction. So reaction is completed. Thank you.